dari mana? Makan lari. Anak kalau kemarin itu berangkat. Mesin Lampung. Iya, mesin. Awalnya kalau berapa? Hah? Awalnya. Iya. Pagi kan. Bismillah. Bismillah. إلهي نسألك بالاسم الأعظم علينا إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا ببسم الله مولانا ابتدينا ونحمده على نعمه فينا توسلنا به في كل أمر بنفس وما في الغائب محزونا مصونا بكل كتاب أنزله تعالى وقرآن شفاء للمؤمنين وبالأسر توسلنا ولذنا وكل الأنبياء والمرسلين وآلهم مع الأصحاب جمعا توسلنا تابعين بكل طوائف الأملاك ندعو في غيب ربي أجمعين وبالعلماء بأمر الله طران وكل الأولياء والصالحين أخص به إماما قطب حقا في الدين تاج العارفين رضى في رتبة التمكين مرقى وقد جمع الشريعة واليقين إلهي نسألك من الأعظم وجاه المصطفى فرج
علينا وذكر العيد رسل أجلى عن القلب صدى للصادقين عفيف الدين محيي الدين حقا له تحكيمنا وبك اقتدينا ننسى كمال الدين سعدا عظيم الحال تاج العابدين وناظم أبا بكر إماما حباه إله جاها مكينا بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران يعم الحاضرين ولطف شامل ودوام سترين لكل المذنبين ختمها بتحصين عظيم بحول الله لا يقدر علينا ستر الله مسؤول علينا وعين الله ناظرة إلينا ونختم بالصلاة محمد إمام الكل لخير الشافعين إلهي نسألك بالاسم الأعظم فاتح بالقبول الرسول إلى حضرة رسول البدر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أهل البيت وأزواجه وذرية الأنصار والصحابة والأحباب أجمعين ثم إلى أرواح كعب سادتنا أولى المقرن في مشارق الأرض إلى مغاربها وبرها وبرها خصوصا سادتنا أولى المقرن أهل المعنى البقي أهل زنبر فرد أقدر المين وأهل حضر مقرن جسوسا سيدنا مولانا مهجل الله عبد الصمد رجل المساء سيدنا أعظم البقيه المقدم محمد بن علي بعاني وسيدنا عبد الرحمن السقاف أولاد جميع صون وفورهم بمساعدة علي بآل ثم إلى أرواح كعب معلم كتب النافعة مسلم كتب النافعة مشايخ الحضرة والأذكار والأوراد والأحزاب منظومة صلوات دعوات ونجاة كل مجمع نصوصا لقراءنا كتبهم وأورادهم وأذابهم منظومة صلوات نصوصا لذكرنا في يدي المبارك الإمام أبو بكر الأكبر والإمام الدمشقي وكل من ذكر أسمائهم من العلماء المسلمين في هذا الكتاب في هذا المجلس ثم إلى أرواح كافة أولم أهل هذا البلد أهل بالين من دار السلام كلهم أجمعين خصوصا صاحب الحارة الحبيب بن شريف علي بن حسين بن شهاب الدين أبي وأمي ومشايخه وأولاده وذريته ثم أن تقدم هذا المصلى من العلماء والصالحين حبيبنا عبد الرحمن زبير العيد وسلبي محمد بن شبك المسالم ولبي مسلم أحمد العكاب ثم إلى رسول الحال الحبيب علي بن شيخ السقام فاتح ولم هذا البلد أن الله تغشاهم برحمة الجنة أن الله يدعو علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم كرامات من الفات من دون الآخرة وإلى أرواح والدينا ووالدكم خاصة عامة مسلمين أمان الله يغفر لهم ويرحمهم واسم برحمة الله يدخل في قبرهم روحا والريحان والبشارة والعمل فاشتغل أن الله يغفر ذنوبنا ويستر جملة يشوف قلوبنا علينا عليك وفتوها على فين فقنا فيكم ستين الله يشفي مرضانا خصوصا من أوصل بالشفاء وسعادة الحبيب عبد العزيز بن المشعب سيد محمد علي بن حامد وكل من أوصل بالشفاء من إخواننا وصحبنا أحبابنا إن الله يشفيهم شفاء عاجلا شفاء لا يرزقون ولا عالم من الله يتلى لهم العافية تامة ونستقم في كل طاعة ويختم لنا ولكم لهم بسنا في خير العافية إلى حضرة النبي فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهامك إلهام الملائكة المقربين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا من وفق أهل الخير وأعانهم عليه فيك اللهم الخير وأعنا عليه. اللهم هذا منك بك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral hadirin, ikhwani jamaah Majlis Ta'lim Musalla Ridul Jannah Kampung Marah rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Rabbana, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita di malam yang ke-26 daripada bulan Syawal yang penuh berkah dan badan sehat wal afiah, dibarengi dengan hidayah dan taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mampu untuk duduk kembali di musalla yang penuh berkah ini, di majlis yang penuh keberkahan ini, untuk melanjutkan rutinitas kebaikan kita yang Allah limpahkan untuk kita setiap malam Rabu ba'dal maghrib sampai masuk waktu Isya dengan berkumpul menghidupkan majlis taklim membaca kitab Al-Adhkar lil Imam Nawawi Ad-Damsyiki rahimahullah taala yang berisi begitu banyak hadis-hadis Rasulullah SAW dan juga beberapa ayat Al-Quran dan penjelasan-penjelasan seputar apa yang kita butuhkan dalam kehidupan keseharian kita, mulai dari tidur sampai ke kembali tidur. Sudah begitu banyak pembahasan yang kita alhamdulillah baca bersama, dan sampai kita pada pembahasan tentang larangan bab al-hith ala tathabbut fi ma yahkihi al-insan والنهي عن التحديث بكل ما سمع إذا لم يظن صحته. Bab yang mengingatkan kepada kita, menjelaskan untuk kita agar kita berhati-hati dalam menyampaikan ungkapan yang kita dengar, khabar yang kita dapatkan. Perlu kita pastikan tentang suatu perkara itu, tentang cerita itu, tentang kejadian itu, baru bolehlah kita ceritakan kepada orang lain. Itu pun kalau memang dibutuhkan untuk diceritakan sekiranya bisa memberi manfaat. Kalau tidak memberi manfaat, tidak harus setiap yang kita jenguk kita ceritakan. Bahkan suatu keburukan pada seseorang itu, kata Rasulullah SAW, yaitu seorang yang apa yang dia jenguk diceritakannya, apa yang dia saksikan diceritakannya. Dan sebelumnya pastikan kita harus memastikan ya, bahasanya ini cerita, ini khabar benar atau tidaknya. Jangan nanti cerita berita hoak yang kita bawa ke berita hoak, berita yang tidak jelas. Kita tanya kepada orangnya, orang itu akan mengatakan ana juga kata si fulan. Kita datang kepada si fulan mengatakan ana juga dengar dari si fulan. Terus ujung-ujungnya ana juga tidak tahu. Kata wong cak itu. Tidak ada yang bertanggung jawab dengan ungkapan atau ucapan tersebut. Ma'asyiral ahbab hadirin rahimani rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu alhamdulillah telah kita bacakan beberapa ayat yang ditulis oleh Imam Nawawi dalam kitab ini. Wala takfu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengambil keberkahan kita ulangi membaca ayat ini, lalu kita masuk kepada pembahasan tentang hadis-hadis yang ada dalam pembahasan ini insyaallah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala wa la takfu ma laysa laka bihi ilmun inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Jangan engkau masuk kepada perkara yang tidak ada hubungan dengan dirimu, tidak ada urusan dengan dirimu. Dalam bahasa kita cegodean, fuduli. Dalam bahasa Arab namanya fuduli. Yang bagus tu peduli, bukan fuduli. Nah, kadang-kadang peduli sama fuduli agak mirip. Peduli itu kadang-kadang butuh kita untuk menanya, bertanya, pengen tahu mana ini, biar tidak salah, pengen bantu wong, biar tepat sasaran, sehingga kita harus mencari tahu, bertanya. Itu bentuk kepedulian, boleh-boleh saja.
Ya, tapi yang sayangkan ini yang tidak boleh fuduli. Dalam fuduli itu bahasa Arab yang artinya kalau bahasa ini cegodean, masuk pada urusan orang lain yang tidak ada urusannya dengan kita. Qala subhanahu wa ta'ala wala takfu ma laysa laka bi'ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada, sungguhnya pendengaranmu, penglihatanmu dan hatimu semua akan dipertanyakan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai kita salah guna. Ma yalfidhu qala Allah ta'ala ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Allah mengingatkan lagi kepada kita diangkat dari menawi ayat ini, hati-hati jangan sembarang ngomong, jangan sembarang berceloteh. Apa yang kau ucapkan, apa yang kau katakan itu dicatat. Ada malaikat raqib dan atid yang mencatat, yang selalu bersama kita sepanjang kita masih hidup. Malaikat dua ini akan mencatat. Di samping dua malaikat ini, ikhwan rahimakumullah, Allah sendiri sudah pasti tahu walaupun tanpa laporan dari sang malaikat. Dan diperkuat lagi samping dua malaikat ini yang akan menjadi saksi kita adalah tempat di mana kita berada, di mana kita mengucapkan kalimat yang salah, kalimat yang buruk atau yang mengandung dosa tersebut. Maka tempat-tempat itu akan menjadi saksi atas apapun pekerjaan kita, ikhwan. Apapun yang kita lakukan, baik itu kebaikan atau keburukan, maka tempat-tempat yang kita jadikan tempat kita duduk, tempat kita berjalan, atau termasuk kendaraan yang kita tunggangi, kita naiki, itu akan menjadi saksi kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dan akan kita pertanggungjawabkan. Bagaimana yang sering kita baca dalam surah Yasin, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharhum. Mana wa atharhum dan bekas-bekasnya. Wa atharhum, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharhum kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ya, segala sesuatu yang kita ucapkan, kita perbuat, sekecil apapun, ahsaynahu fi imamin mubin, kami hitung, kami catat, kalau kata Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tempat-tempat seperti malam ini, insyaAllah, kampung ini, jalan ini, musola ini, semua menjadi saksi ketaatan kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat kampung-kampung yang di situ ada majalisul khair, majalisul ilim, ya, keluar masuk orang ke kampung itu untuk ta'at, untuk hadir majlis, majlis zikir, majlis ta'lim dan seterusnya. Nah, apalagi musallahnya itu sendiri. Nah, begitupun kita pengen jadikan rumah kita jadi saksi kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ikhwan rahimakumullah, kita dapatkan banyak dulu, sekarang masih ada tersisa, tidak habis mereka itu masih ada orang-orang yang bisa menjadikan toko tempat usaha mereka, kantor tempat mereka berusaha menjadi saksi ketaatan mereka kepada Allah. Duduk di toko baca Quran, duduk di toko bersalawat, duduk di toko bersedekah, duduk di toko melakukan bermacam ketaatan. Yang mana identiknya kalau pasar itu maksiat itulah biasanya, tapi tidak ada orang-orang soleh yang bisa menjadikan hal seperti itu. Bahkan ini identik dengan kota Tarim. Kota Tarim itu uang pasarnya, uang berilmu kalau kebanyakan, yang mereka bisa memanfaatkan waktu kosong dengan imam baca Quran, imam berzikir, kadang-kadang mutalaah kitab, muka kitab, sehingga tingkah laku sikap perbuatan mereka itu tidak pernah meleset daripada syariat Allah. Sampai dikatakan suqut Tarim syekh liman la syekh lah. Pasar kota Tarim itu bisa menjadi guru bagi orang yang tidak punya guru. Artinya kalau kita masuk kota Tarim, mengingat tingkah laku perbuatan sikap orang-orang yang berdagang jual beli yang ada di situ, kita bisa dapat ilmu. Kita bisa dapat ilmu. Saking mereka itu menjalankan dalam kehidupan mereka seperti itu. Taib, ikhwani rahimakumullah, Allah Ta'ala inna rabbaka labil mirsad. Lalu beliau menyebutkan beberapa hadis Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Marawina fi sahih Muslim an Habs bin Asim at-tabi'il jalil, dari seorang tabi'i jalil, Hafiz bin Asim radhiyallahu ta'ala anhu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mendapatkan dari sahabat Rasulullah Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kafa bil mar'i kadhiban ay yuhadditha bi kulli ma sami'a. Cukuplah seorang itu akan dikatakan pendusta, atau makna dalam arti ini orang akan terjerumus dalam kedustaan kalau orang itu punya sifat apa yang dia dengar diceritakannya. Apa yang dia dengar ceritakannya. Hal-hal yang tidak perlu ceritakan. Ya. Di bahasa kita Palembang ni mulut lemes. Ya, dengar apa dikit, dengar cerita apa dikit, langsung ceritakannya. Padahal tidak ada manfaat, kadang-kadang tidak ada faedah, bahkan kadang-kadang yang disaksikan, yang oleh dia, didengar oleh dia lalu diceritakan itu sesuatu yang mengandung dosa. Ya, bentuknya ghibah, kadang dia tidak sadar. Bentuk itu cacian atau kehinaan kepada orang lain, dia tidak sadar. Nah, ini na'udzubillah. Melihat ada kejadian apa diceritakan, yang kejadian apa ceritakan. Dah semua yang kita saksikan harus kita ceritakan. Bahkan kadang-kadang ada hal yang memang mungkin pantas untuk diceritakan, tapi kita pertimbangkan. Bagaimana dikatakan Imam Abdullah Haddad, Imam Ghazali, kau timbangkan, yang nak kau ucapkan ini pertimbangkan. Kira-kira nilainya kalau kau ucapkan
apa, dan kalau kau diam apa nilainya. Kalau seandainya kau ucapkan, kau sampaikan itu bernilai seperti perak, nilai itu perak, tinggi bernilai, maka ketahuilah diamnya kau berarti nilainya adalah emas. Berarti tahan diri, walaupun itu ada nilai, ada bagusnya, tapi cuma sebatas perak, maka diamnya kau berarti seperti emas. Jangan kau ceritakan, diamlah, tak kata manfaat. Kata manfaat tidak terlalu besar. Apalagi kalau nilainya tidak ada nilai, buruk. Lebih-lebih lagi naudzubillah min dzalik kalau nilainya dosa. Maka di sini ikhwan, nasihat buat diri kami dan kita semua, pilih-pilih kawan duduk. Pilih-pilih kawan duduk. Kamu juga beda dalam bisa nilai orang itu lewat WA be. Kamu bakal lihat ada kawan kamu ada apa dikit saya ada apa dikit disayanya, kabarnya kita. Ada orang lagi tidur di majlis di fotonya disayanya. Ya ada kejadian lampu merah macet kabarnya. Macam-macam lah, tidak manfaat, tak kata manfaat ceritakannya. Apalagi sampai sesuatu yang buruk, udah jangan berkawan sama orang itu. Jangan berteman dengan orang seperti itu. Kalau di grup itu banyak orang macam itu, keluar kamu dari grup itu. Grup mulut lemes namanya itu. Jangan digauli, bahaya kayak kita terpelok. Maconya akhirnya nambah ngotori hati dan pikiran. Kita ni pengen tak tahu aib manusia, jangan kita tahu aib manusia. Ada orang bangga tahu aib manusia, kita ni pacak jangan pernah tahu. Si fulan sama si fulan ada masalah, si fulan sama si fulan ribut sama bininya. Kalau pacak jangan sampai ke kita. Kita tahunya kalau pacak orang hidup damai baik kalau walaupun juga mungkin mereka berperang. Si fulan tu tahu kita orang baik, tak pernah tahu kita tentang keburukannya. Ini yang kita harapkan hidup nikmat Allah ya kawan. Kita akan selalu husnuzon sama orang, bersikap baik kepada orang dan tidak akan pernah suudzon atau curiga berbuat sikap yang buruk. Tapi kalau kita sudah tahu aib orang, keburukan orang, sikap kita kadang-kadang tanpa kita sadari akan berubah. Biasanya senyum ramah-ramah hanya agak berubah sikap kita. Kadang-kadang dengan kecurigaan muncul karena kita banyak bergaul dengan orang yang menyampaikan keburukan-keburukan tentang orang lain. La ilaha illallah, menjalis janis, hati-hati ya, jangan sampai dari awalnya kita tak melok akhirnya terpelok sampai akhirnya bagian dari mereka. Rawahu Imam Muslim min tariqain ahaduma hakadha wa tsani an Habs bin Asim an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini ada dua jalur sanad hadisnya. Ada yang dari Hafiz bin Asim an Abi Hurairah. Ya, hadisnya sahih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari wal Muslim. Namun ada juga riwayatnya itu namanya hadisnya mursal. Langsung dari tabi ini tidak menyebutkan nama sahabat tapi langsung menyebutkan Rasulullah SAW. Nah, hadis ini pun bisa dikatakan sahih karena yang tidak disebut itu sahabat. Kita meyakini tabi'in tidak mungkin dapat langsung dari Rasulullah kecuali lewat sahabat walaupun dia tidak menyebutkan nama sahabat. Dan dengan kacamata syariat ahli hadis menyatakan kullu sahabah udul, setiap sahabat itu semuanya dikategorikan wongnya bagus kalau. Tidak ada penilaian buruk di antara siapapun dari sahabat. Jadi kalau yang hilang itu namanya sahabat yang tidak disebut, atau misalnya an rajulin minas sahabah, dari seorang laki-laki dari kalangan sahabat, tidak disebutkan namanya, maka kita yakin ke ini hadis pasti benar. Ya, kalau cuma di situ. Tapi kalau di bawah sahabat tabi'in yang tidak jelas namanya tidak disebutkan, an rajulin an ra'atin misalnya, apalagi di bawah tabi'in, itu dibahas, dicari tahu oleh mereka. Boleh jadi status hadis ini akan turun dari derajat sahih menjadi hasan atau boleh jadi dhaif. Tapi kalau yang tidak disebut nama itu adalah sahabat, seperti di sini sanad hadis ini ada dua kata Imam Nawawi. Satu lewat dari Hafiz bin Asim an Abi Hurairah an Rasulillah. Ada pewasilanya sini Abi Hurairah. Tapi dalam riwayat lain, dalam sanad yang lain tidak menyebutkan itu, langsung an Asim an Hafiz an bin Asim an Hafiz bin Asim anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung kepada Rasulullah disebutkan tanpa menyebut Abi Hurairah atau seorang sahabat yang lain. Maka seperti ini kita yakinkan hadis ini sanad antara dari Hafiz bin Asim kepada Rasulullah itu ada sahabat, yang mana sahabat ini tidak perlu kita komentari siapapun dia. Sahabat itu adalah orang yang adil. Adil man adil ini diddul fasik, tidak termasuk orang yang lalai, dan mereka orang yang baik dengan kacamata syariat. Mereka orang yang mulia. Nah, sebutlah hadis seperti itu, ada mursalan lam yadhkur Abu Hurairah tanpa menyebut Abi Hurairah. Fataqaddama riwayat min athbata Abu Hurairah. Nah, ketika kita dapatkan ada hadis yang seperti ini, hadisnya sama, isinya sama, cuma sanadnya beda. Yang ini menyebutkan Abi Hurairah, yang ini tidak menyebutkan Abi Hurairah langsung kepada Rasulullah. Maka kita bisa mengatakan ini mungkin sama sanadnya Abi Hurairah, cuma tidak disebutkan oleh beliau. Atau bisa kita berhusnuzon sahabat yang lain, tapi tetaplah siapapun sahabat itu, mereka sederajat dalam pandangan syariat, semua mereka orang baik. La ilaha illallah wa hadha huwal madhab sahih muhtar. Itulah pendapat semua ulama dan pilihan para ulama dalam menentukan suatu hukum hadis. Alladzi alaihi ahlul fiqh wal usul, baik itu kalangan ahli fikih ataupun ahli usul, wal muhaqqiqun wal muhadditsin, dan terutama lagi ada kelompok orang-orang yang
ahli menguasai tentang perkara hubungan dengan hadis-hadis Rasulullah. Anna hadis idza ruwiya min tariqain ahaduhuma mursal wal akhar muttasil qadaman muttasil wa hukm bi sihhatil hadis. Jadi kalau ada dua riwayat, yang satu mursal artinya dari tabi'in langsung kepada Rasulullah, yang satu lagi muttasil. Mana muttasil tidak putus dari tabi'in, sahabat baru kepada Rasulullah. Maka kalau kita nak pilih yang mana yang lebih kuat, tentu yang muttasil ini lebih kuat. Tapi hadis yang mursal tadi, istilahnya mursal dari tabi'in langsung kepada Rasulullah, itu pun sahih. Ya, itu pun sahih, kecuali kalau ada lecetnya di bawah-bawah, yang salah, yang tidak jelas, atau ada perawi di bawah itu yang dianggap lemah, itu baru. Tapi kalau antara tabi'in kepada Rasulullah langsung, itu tetap dianggap sahih. Wa hukmu bi sihhatil hadis wa jazal ihtijaj bihi, boleh kau jadikan dalil, kata beliau, boleh dijadikan landasan dalil. Kalau tidak sahih, itu boleh kita terima, tapi sebatas untuk fadail amal. Misal hadisnya dhaif. Kalau hasan boleh juga dijadikan dalil, tapi yang paling kuat untuk dijadikan dalil suatu hukum, tentuan halal atau tidak, ada haram, sah atau tidak sah suatu perkara, suatu ibadah, itu biasanya dijadikan patokan daripada hadis-hadis yang sahih. Paling rendahnya hadis yang derajatnya hasan. Kalau hadis dhaif itu hadis Rasulullah juga, cuma tidak bisa dijadikan landasan untuk menentukan suatu hukum, suatu perkara. Tapi untuk fadail a'mal boleh kita pakai. Itu kesepakatan ulama kita ahli sunnah wal jamaah. Wallahu a'lam. Warwina fi sahih Muslim an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala bihasbil mar'i min al-kidhib an yuhadditha bi kulli ma sami'ah. Ini senada dengan apa yang dikatakan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Ya, hadis itu boleh jadi ucapan dari seorang sahabat Rasulullah atau perbuatan dari seorang sahabat Rasulullah. Yang mana juga kembali nanti kalau itu sahabat menyampaikan satu perkara, apalagi misalnya perkara yang ghaib, perkara tentang misalnya seorang sahabat mengatakan siapa yang melakukan amalan ini dan ini, dia akan mendapatkan derajat yang tinggi di surganya Allah, dia akan mendapatkan istana di surganya Allah. Ini perkara surga ini tidak ada yang tahu kecuali hanya Rasulullah. Maka kita yakini sahabat itu walaupun tidak mengatakan itu dari Rasulullah, kita yakini pasti datangnya dari Rasulullah. Tentang perkara yang gaib, tentang jumlah pahala, tentang dosa, tentang adab kubur, tentang hari kiamat, tentang perjalanan kehidupan yaumil akhir. Sahabat yang menceritakan kepada kita, maka kita yakinkan itu pasti dari Rasul. Kenapa? Secara akal kita akan mengatakan sahabat tidak bakal tahu hal itu semua karena perkara gaib, kecuali datang dari Rasulullah SAW. Nah, termasuklah hadis ini. Dalam hadis ini menceritakan Imam Muslim radhiyallahu an mengatakan hadis ini sahih, datang dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. An Umar bin Khattab radhiyallahu an qala bihasbil mar'i min al-kidhbi an yuhadditha bi kulli ma sami'a. Ini senada dengan ucapan Rasulullah di atas. Cukuplah ya seorang itu dikategorikan pendusta kalau dia itu punya sifat cerita kenyogalo apa yang dia dengar. Sama dengan kata Rasulullah di atas tadi, ya. Jadi ujung Palembang tu tadi, ya, mulut lemes. Hati-hati apa yang dengar cerita kenyo. Macam ini hati-hati ya, kalau kita lagi ada omongan-omongan yang agak sedikit urgent, sedikit rahasia, sifatnya kekeluargaan, ada macam ini jangan kita cerita. Ya. Langsung kita wabah, mau pembahasan kita wabah. Kenapa? Orang ini mulut lemes. Ya, gedek berbunyi juga. Ya. Tahu nyampe siapa nyampe kenya. Oh, aduh si Anu waktu itu tahu kita sebabnya. Si Anu itulah tukang nyebar kan. Asal ketemu orang langsung cerita. Nah, ini orang jangan digauli, jangan diakrabi. Ya perlu dinasihati, perlu ditegur. Ya. Apalagi dia nangga tadi tanpa tahqiq, dia pun kata wong, ujung-ujung kata wong. Ya. Sumber aslinya tidak tahu, wallahu a'lam. Warwina fi sahih Muslim an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mithluhu wal athar fi hadzal bab katsirah. Jadi di samping Sayyidina Abdullah, Sayyidina Umar bin Khattab, juga sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, itu masuk sahabat jalil, sahabat yang agung yang mulia. Beliau juga meriwayatkan hadis yang sama seperti yang disampaikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, dan wal athar fi hadzal bab katsirah, dan hadis yang menjelaskan tentang hal ini sangat banyak kata beliau, kata Imam Nawawi. Warawina fi sunani Abi Daud bi isnadin sahih an Ibnu Mas'ud radhiyallahu an au Hudzaifah bin al-Yaman qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala nabi. Ini kelebihan sahabat ya. Diriwayatkan dari Sunan Abi Daud
Sunan Abi Daud bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih. Jadi hadis sahih itu ikhwan yang kita perlu tahu bukan hanya riwayat Bukhari wal Muslim. Boleh jadi Imam Ahmad ada riwayat sahihnya, Imam Abi Daud, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i itu punya riwayat sahih kalau. Cuma bedanya kalau Imam Bukhari Muslim tidak mengeluarkan dalam kitab beliau kecuali sahih. Kalau imam yang lain mencampurkan antara sahih dengan hasan bahkan dhaif, makanya mutunya yang ada dalam kategori Imam Bukhari Muslim ini lebih kuat dibandingkan yang lain. Tapi bukan berarti kalau yang lain itu sahih itu tidak dianggap sahih. Sahih boleh gaji sederajat dengan sahih yang didapatkan oleh Imam Bukhari wal Muslim. Cuma kalau sudah kitab itu Bukhari Muslim, isi hadisnya tidak ada yang tidak sahih. An Ibni Mas'ud, dari sahabat Rasulullah Abdullah bin Mas'ud. Atau juga riwayat sanadnya bersambung kepada Hudzaifah bin Yaman, sahabat Rasulullah juga. Gal, sahabat berkata, sami'tu Rasulullah. Kita macam ini kalau lewat behwan, tapi para ahli dzauq, para salihin yang asyik bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar dan membaca hadis sahabat mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia langsung bayangkan ini sahabat pernah dengar suara Rasulullah. Boleh jadi bukan hanya mendengar tapi juga menyaksikan sekaligus mendengar. Inilah kelebihan sahabat yang tidak pernah dicapai oleh siapapun selain sahabat, walaupun tabi'in, walaupun seorang wali min awliya'il, illa setinggi apapun magam wali tidak akan pernah mencapai serendah-rendahnya derajat para sahabat Rasulullah. Dan tidak katakan sahabat itu ada rendah derajatnya, istilahnya memang ada sahabat yang paling afdal, ada yang tidak terlalu mencapai keabdalan, tapi tetap sahabat itu mencapai kedudukan di atas siapapun dibandingkan mereka selain sahabat. Tabi'in paling hebat apapun, mujahadah sehebat apapun, apalagi di bawah tabi'in, wali yang ada sekarang ini, sehebat apapun karomahnya, sehebat apapun istiqomahnya, tidak akan pernah mencapai yang paling rendah dari kedudukan seorang sahabat Rasulullah. Karena itu yang mereka saksikan, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Nabi berkata. Telinga mereka mulia ikhwan, mendengar Rasulullah berucap. Kadang-kadang kita dengar ra'aitu Rasul, ini hebat lagi, aku melihat Rasulullah SAW berada di atas onta putihnya. Masya Allah, kita membayangkan kadang-kadang ya. Atau mereka mengatakan kunna ma'an Nabi SAW, dulu kami bersama Rasulullah ya. Sallaina halfan Nabi SAW, kami salat di belakang Rasulullah. Wah, ini suatu yang membuat cemburu para aulia, para salihin, dengan menggoba kedudukan yang didapatkan mereka para sahabat. Maka Rasul mengatakan la tasubbu ashabi, jangan sekali-kali kamu mencaci sahabatku, kata Rasulullah. Ya, jangan pernah kita mencaci sahabat Rasulullah SAW apapun. Dan apa yang terjadi pada sahabat uskutu, kata Nabi. Wa ma jara bainas sahabi uskutu. Kalau apapun yang kamu dengar terjadi antara sahabat fulan dengan sahabat fulan, terjadi silang pendapat, terjadi suatu ketidakcocokan, diam, jangan melok-melok perkara mereka. Mereka sudah dapat keridhaan langsung dari Allah, sedangkan kita tidak punya apa-apa. Mereka mendapatkan syafaat pertama datang dari Rasulullah, duduk bersama Nabi, jalan bersama Nabi, sholat bersama Nabi, berjihad bersama Nabi, makan minum bersama Rasulullah. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang pernah minum air yang keluar dari jari jemari baginda Rasulullah SAW. Tangan mereka bersentuhan dengan tangan mulia Rasulullah. Bahkan sebuah hadis Nabi memberikan jamin, man safahani aw safi man safahani dakhala al-jannah. Siapa yang bersalaman dengan aku atau bersalaman dengan orang yang bersalaman dengan aku, maka masuk surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya tentu dibarengi dengan keimanan, mahabbah. Ya kalau Abu Jahal, Abu Lahab segala macam mungkin pernah salaman sama Nabi, tapi tidak ada kecinta, tidak ada mahabbah, tidak dapat. Imam Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi dalam qasidahnya beliau mengatakan, bakhat man ra'ahum aw ra'a man ra'ah. Ini ungkapan terhadap waliullah, beruntung wong yang melihat mereka para wali atau melihat orang yang melihat para wali itu. Alhamdulillah kita tidak putus. Kita punya guru-guru ini Masya Allah, ketemu dengan para wali-wali, para orang-orang tua kita yang duduk bersama kita di majlis-majlis, mereka ketemu dengan para wali-wali yang kita mungkin tidak ketemu ya. Bakhat man ra'ahum, beruntung orang yang melihat mereka para aulia. Atau yang tidak sempat lihat kiai fulan, habib fulan, mereka wafat, kita baru lahir, tapi kita ketemu melihat orang yang melihat mereka. Apalagi yang pernah duduk lama, duduk belajar sama mereka, maka beruntung orang yang melihat mereka atau melihat orang yang melihat mereka. Wahai kata ikhwan, itu diantaranya kita bersalam-salaman, kita duduk muwajahah dengan guru, dengan orang-orang tua itu. Orang tua-tua di Palembang ini di depan kebiasa. Walaupun maaf dia mungkin bukan orang alim, itu sudah memang adat yang dan merupakan adab yang menjadi adat.
Itu memang dianjurkan Rasulullah SAW untuk memuliakan orang tua. Jadi di Palembang alhamdulillah masih terjaga, mudah-mudahan seterusnya. Ya, walaupun kita misalnya ustaz, kita orang berilmu, kita pernah mondok di mana lah, hebat lah segala macam-macam, kalau dalam suatu majlis biasa kita ngadap orang tua. Ya, kecuali kalau ngajar seperti ini barangkali. Tapi adat kita biasa kita ngadap siban. Walaupun siban itu kita tahu macam kitab kuning tidak bisa. Ya, nak jadi ustaz pun tidak sempat. Tapi karena umurnya kita tahu, apalagi kita husnuzon mereka berjumpa dengan orang-orang soleh sebelum kita. Wahakadha ikhwan rahiman rahimakumullah. Balik kepada inilah kemuliaan mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, berkata, bi'sa matiyah ar-rajul za'amu. Qala al-Imam Abu Sulaiman al-Khuttabi fi marwayna anhu fi ma'alim as-sunan. Al-aslu hadha al-hadis anna ar-rajulu idza arada dha'nun fi hajati wasir ila al-balad rakiba matiyah wa sara hatta yablughu hajatahu. Wa syabbaha Nabi sallallahu alaihi wasallam ma yuqaddimu ar-rajulu amamul kalami wa tawassalu bihi ila hajati min qawlihim za'amu bil matiyah wa innama yuqalu za'amu fil hadis la sanada lahu wa la thabat, innama huwa syai'un yahka ala sabilil balagh. Fadhamma Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-hadith ma hadha sabilih wa amru bitawathuq fi ma yuhkihi wa tathabbutu fihi fala yarwi hatta yakuna ma'zuwan ila thabat. Hakadha halam kutabi wallahu alam. Jadi dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan bi'sa matiyah rajulin za'amu. Ya, Nabi mengecam orang yang dia itu dengan ucapan-ucapannya membuat uang arti terdengar lalu terpengaruh. Ya, dengan ucapan yang dia dapatkan padahal kabar yang dia sampaikan ke dia tidak tahu. Dia tidak tahu, tapi dia dengan teriak, dengan heboh meneriakkan kepada orang sehingga orang jadi ikut jadi heboh. Di sini diungkapkan kalimat matiyah ini rajul za'amu. Qala al-Imam Abu Sulaiman al-Khuttabi fi marwina, itu diungkapkan untuk seorang laki-laki. Biasanya adat orang-orang jahiliyah dulu kalau mereka ada suatu hajat, mereka bikin orang untuk heboh. Inna rajula idza aradat dha'nun fi hajati wasir ila balad rakiba matiyah wa sara hatta yablugha hajatahu. Jadi dia keliling muter-muter sambil teriak-teriak mengabarkan suatu perkara yang membuat orang itu akhirnya iba ataupun orang itu akhirnya memperhatikannya lalu menolong dia. Atau membuat orang-orang jadi pengen tahu sehingga dimanfaatkan olehnya. Ketika orang itu menyebarkan suatu cerita atau suatu hikayat yang kadang-kadang cerita hikayat itu tidaklah benar. Aslinya cerita tersebut bukan cerita yang benar. Nah, kadang-kadang membuat orang istilah itu mengkondisikan kondisi sehingga orang itu gampang dipengaruhi oleh dia dengan ucapan-ucapan cerita-cerita yang sebetulnya cerita itu tidak benar. Cuma orang tadi dibawa dengan cara dia tadi itu seperti ketakutan, seperti dalam keadaan panik, membuat orang akhirnya tidak sempat mikir lagi. Langsung menerima kabar tersebut. Dan kadang-kadang sampailah memberikan pertolongan kepada orang tersebut yang dia minta hajat dia dengan tanpa kita tabayun terlebih dahulu. Karena kondisi orang seperti itu membuat kita kadang-kadang tidak sempat gelabakan di bahasa kita tadi, langsung mentuk duit, langsung mengenjuk, langsung menolong, langsung, padahal kabar yang disampaikan belum tentu benar. Bab ta'rid wa tawriyah. Ta'rid wa tawriyah. I'lam anna hadzal bab min ahamil abwab fa innahu mimma yakthiru istimaluhu wa ta'ammu bihi al-balwa. وينبغي لنا أن نعتني بتحقيقه وينبغي للواقف عليه أن يتأمله ويعمل به. وقد قدمنا ما في الكذب من التحريم الغليظ وما في الاستلاك اللسان من الخطر، وهذا الباب الطريق إلى السلامة من ذلك. واعلم أن التورية والتعريض معناهما أن تطلق لفظا هو ظاهر في معنى وتريد به معنى آخر يتناوله ذلك اللفظ لكنه خلاف الظاهر، وهذا ضرب من التعزيز من التغرير والخدع. Ikhwan rahimakumullah, salah satu bentuk afatul lisan namanya tarwiyah. Tauriyah ini atau disebut dengan ta'rid atau tauriyah. Seorang itu mengucapkan kalimat dusta, bohong, tapi dia ucapkan dengan ungkapan yang niat dia tuh bohong, tapi secara zahir seakan-akan dia tidak bohong. Dia tidak bohong. Misal, contoh, ada pembagian roti di majelis ini. Bagi kebetulan cara baginya ngacak. Sudah dapat kalau yang bagi roti sudah. Ente dapat belum? Belum.
Padahal dia sudah megang roti. Nah, dia ngomong belum tu dalam hatinya, belum duonya dia hati dia ngomong. Belum. Ya. Duo tu dalam hati tak diucapkannya. Yang dapat jawaban belum tadi langsung menjual lagi. Seperti ini dusta. Perbuatan itu dusta tapi disembunyikannya. Anak tu ngomong dua atau diadengkannya soal tadi tu. Siapa yang misalnya baik ada pertanyaan yang sifatnya pacak di selip punya lah. Ya ada tipuan di situ, khada. Ada khada. Macam ada orang di sidang. Dia korupsi. Korupsi dia tadi itu katakanlah yang ketahuan 100 juta. Tanya, benar tak bapak ini telah menggelapkan uang negara dengan jumlah nominal 100 juta? Tidak. Memang tidak, 300 juta dia ingin berikan. Ketika ngomong 100 juta, tidak jadi. Ya. Ngapa? Ya aku ni 300 bukan 100. Sampai berani sumpah, berani sumpah dia. Singkat cerita ini dianggap dia tidak bersalah misalnya. Kau ni kan maling. Iya, aku kan ngomong 100 juta. Aku 300 bukan 100 jadi. Yang ketahuan oleh KPK cuma 100. Jujur bapak, aku jujur. Aku tidak ngambil 100. Ya. Padahal ngambil 3 kan. Dalam hati dia aku ngambil 300. Nah, ya, bohong secara zahir seperti tidak bohong, tapi apa namanya di situ ada kebohongan. Macam menjual minyak wangi. Tak maaf ya kalian jual minyak wangi. Nah, banyak sini juga ini nih. Kita dapat lagi keiman gitu. Ada orang nanya minyak. Ini minyak ini oplosan. Pak, ini minyak asli dah pak? Asli bu. Ya asli minyak memang. Maksud aku tuh asli minyak, bukan aku mengatakan asli bukan oplosan. Minyak ini sudah oplosan sebenarnya. Ya, induknya sama campuran ini. Pak, ini minyak asli, Pak. Asli katanya. Asli memang asli minyak, tapi bukan asli daripada induknya kalau. Yang maksud ibu ini asli itu maksudnya tanpa campuran. Yang dia ngomong ini asli minyak wangi. Ada sudah campurnya dengan macam-macam campuran. Nah, kadang-kadang seperti itu orang jadi ada yang diselipnya kebohongan itu. Secara zahir dia mengatakan sekarang kan tidak bohong. Ya, macam ini macam kita kadang-kadang seperti ini ada bisa digunakan untuk suatu kemaslahatan. Misal sama anak kita minta belikan es. Ya, ini jangan dipakai, cuma tunjuk contoh baik. Ya, kayak kamu pakai untuk bini kamu. Ya, anak kita ngambung-ngambung minta beli es dengan dia batuk. Apa belikan es bah? Oh ina abah tak megang duit. Di kantong ada. Di kantong ada, tapi abah tak megang duit. Memang tak megang duitnya. Ya, cuma pikiran anak kita tak megang duit itu tak kata itu duit. Kita bohong tak di situ? Tidak bohong. Niat aku tidak bohongi kita. Aku memang tak megang duit. Nah, bini kita itu juga. Ya, kalau bini kita banyak kendak. Ya, telepon kita tak belikan ini, oh ya aku lagi tak megang duit ini. Padahal di kantong ada ATM penuh. Megang duit tak gitu? Tidak lagi megang HP ini sekarang. Aku lagi megang duit. Aku lagi tak megang duit. Nah, bohong tak di situ? Ya, secara bahasa, zahirnya tidak bohong, tapi niat dia bohong. Nah, itu banyak dipakai orang kadang-kadang dijadikan untuk ya bermuamalah sehari-hari. Maaf, pedagang banyak ngawi ke macam ini. Ya. Taruhnya barang tadi tumpuknya paling pojok. Pak, ini nomor 1. Oh, ini nomor 1, Bu. Memang nomor 1 dari tumpukan itu nomor 1. Aku dah bohong, ini nomor 1 bu. Kalau di nomor 1, dah aku taruh sini. Memang nomor 1. Dari tumpukan itu nomor 1. Padahal mutunya nomor 3. Kau ni bohong. Apa aku bohong je ni? Aku tidak bohong. Dia nanya nomor 1. Memang nomor 1 ke jiwa lah. Nomor 1, 2, 3. Kan nomor 1 kan. Tidak bohong aku. Nah ini tarwiyah namanya. Ini kadang-kadang dipakai untuk kebaikan bisa. Tapi kadang-kadang lebih sering dipakai orang untuk karena dia ngasuh tidak berdosa. Ngasuh tidak bersalah. Yang ngasuh tidak bersalah. Macam ada orang mengatakan ya, ketika dia disuruh orang solat, tak galak dia malas ya. Repot nih, kamu nyuruh aku solat. Aku ni tahu solat itu wajib, tapi solat itu bukan nomor 1. Solat itu nomor 2 dalam hidup kita ni. Solat itu nomor 2. Wah, langsung kau ngomong solat nomor 2. Solat itu paling utama, tahu tak kau? No, kau nomor 2 solat. Bengotot dia. Sudah kita ngotot, sudah kita nak marah. Kau apal tak dia? Arkanul Islam. Arkanul Islam ada 5. Yang pertama apa?
Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Salat wa iqamis salat. Nombor 2 dah jadi. Nombor 2 jadi. Tidak bohong. Nah, jadi kadang-kadang kadang-kadang orang pelit model jadi tu nih. Orang tadi megang duit, anak lagi tak megang duit. Itu orang pelit pakainya ini. Di kantong ada duit, di rumah ada duit. Ya, anak lagi di luar kota. Ya, padahal dia tadi itu ya berada di pinggiran perbatasan kota. Jadi kesannya di mana? Macam contoh nih, afwan ya, ini sekadar contoh. Kalau kamu ke Rubatul Muhibbin, depan pintu gerbang itu ngelangkah semeter ke kanan itu Banyuasin sudah. Itu sudah Banyuasin. Jadi kalau ada orang misal saya punya utang, ada orang nak pergi ke rumah nak nagih utang, ana mentu dulu ke depan pintu gerbang Rubat, melangkah semeter masuk wilayah Banyuasin. Ustaz ada, oh alafu ana lagi di luar kota ini. Ana lagi di luar kok. Bohong tak? Tidak, tapi ya khada, ini penipuan. Ya Allah tahu, berdosa, bohong, tidak bohong. Memang di luar kota gitu. Ya. Ente mentu dengan ke depan, ana lagi tak di kampung, padahal depan. Ya macam banyaklah sekarang ini. Orang kalau janji sama kita, mana Jul, lamun aku nunggu, oh ya aku lagi di jalan. Di jalan depan rumah dia. Aku ini masih lagi di jalan, benar beda. Depan rumah dia, di jalan tak? Di jalan. Kita nyangka kalau sudah dikit lagi nyampe, tunggu lagi. Alangkah lamunya, kau belum datang. Ya, tunggu lagi, masih di jalan aku nih. Ya, masih di jalan. Kadang-kadang ada wong, ya banyak kejadian nih. Ya. Janjian dia tadi itu tak pacak memenuhi janji tadi, lambat. Mati kenya mesin motor. Teleponnya kawan. Jo lah apa je minta maaf nanya lah, aku tak bisa datang apa? Mesin motor aku mati. Ini bukan ngajari yo. Ya. Nah, ini dia jujur tapi ada penipuan. Mesin motor karena mati. No, di mana mati mesin motor kau? Iya, dah pacak jalan. Lah aku coba dak pacak jalan je. Ya wajar, dah di starter. Ya. Aku lagi masih di sini. Ya sudah kalau macam itu. Besok bela kita ketemu. Lega dia, padahal dia depan rumahnya mati kena motor tadi. Ya, banyak dapat ilmu malam ni. Nah, ini namanya penipuan walaupun dengan kejujuran. Dalam bahasa dia jujur, tapi maksud tujuannya untuk menipu. Boleh jadi dipakai untuk suatu kebaikan, tapi kebanyakan orang menggunakan untuk perbuatan salah, buat dosa. Wallahu alam bis-shawab. Wadul adzan insya. Ikhwan yang nak wudu silakan, barangkali ada yang mau berwudu. Alafu ikhwan, ini ada yang ngasih nama, ini sudah berulang kali ngomong sama antum, kamu kalau nulis nama perjelas. Ini almarhum, apa doa syifa? Kagak anu bacakan almarhum, kamu tersinggung. Baca ke doa syifa, orang sudah meninggal. Siapa yang buat ini? Hah? Doa syifa apa almarhum ini? Kalau tak jelas tak berani nak baca, minta maaf. Kagak salah kita baca almarhum, keluarganya marah. Masih hidup. Wadul adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna
أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسلة الفضيلة الشرف الدرجة العالية رفيعه وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا أرحم الراحمين. ربي اغفر لي ولدي 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 وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية المعافاة الدائمة في الدين والآخرة. وصلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah rabbil alamin. Ikhwan, menyampaikan beberapa pengumuman. Pertama, mengingatkan untuk sholat Jumat ya, waktu Jumat sekarang masuk jam 12 tepat atau boleh jadi jam 12 kurang 1 menit. Jadi jangan lalai, jangan nyantai. Kedua, untuk majelis malam hari ini insyaallah kembali dibuka majelis di Mushola Al-Ikhlas Lorong Sungai Jurujul Laut dengan pembacaan salawat asma Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pembacaan kitab Khosais Umatul Muhammadiyah yang dikarang oleh Imam Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki. Lalu untuk besok juga insyaallah badan maghrib majelis di Mushola Sayyidus Salikin akan kita mulai setelah majelis di Waspada ba'da asar. Kemudian peringatan Haul Al-Habib Alwi bin Syekh As-Segab di Komplek As-Segab 16 Ulu di Rumah Besar hari Kamis besok lusa Jaturi jam 9.30 sampai selesai khusus laki-laki. Kemudian insyaallah majelis 2 mingguan kita di rumah Habib Ma'alim Nang akan kita mulai juga Jumat ba'dal maghrib yang akan datang ini. Hari Jumat tanggal 19 Mei atau bertepatan tanggal 28 malam 29 bulan Syawal ba'dal maghrib di rumah Habib Ma'alim Nang, lalu dilanjutkan ba'dal isya di MTRI Majelis Ta'lim Almarhum Ustaz Taufik Hasnuri. Dan hari Sabtu petang ba'dal asar insyaallah kembali juga dibuka majelis di Kampung Pegayut Desa Tanjung Pasir Masjid Baitur Rahim insyaallah taala. Mudah-mudahan tidak ada halangan kita bisa menghidupkan kembali majelis-majelis itu dan kita bisa menghadiri insyaallah taala. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alayna tawbah taghsil wastur lana al-awrati wa aminir rawati واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين. أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب بالمصطفى رسولي نحظى بكل سن صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والحمد لله في البدء والفاتح في القبول وتمام لكل سلب إلى حضرة رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أهل البيت وأزواج ذرية الأنصار وصحبه أجمعين ومن الأرواح كافة أول من البلدة البلد من السلام خاص